तते सुमरिले दुरित जाए खंडी आतंकाळे सुमरंती जेउ जन महागर विपत्ति तो पिठो बन अदृश्य के अदृश्य तो नाम धोइले विपत्ति न थाए मागो तते आश्रय कले तोर जे नाम मान जेउ सुमरई किछि विपत्ति मागो संकट न थाई तोर जे नाम मान जेउ पाए चिति पाए से धन जन अचल संपत्ति। नमस्कार, इंद्रधनु चैनल तरफ मुझे स्वागत जनाऊँगी। मु आज निशा मंगलवार विषय किसी आपको कहूँ जेहेतु मो घरे आज मोर निशा मंगलवार व्रत पालन करछि। सृष्टि रक्षा और सृष्टिर पालन पाई बा समाजर उन्नति पाई माँ मंगला को पूजा करा जाए। सृष्टिर रक्षा और सृष्टिर उन्नति पाई माँ मंगला को यही धराधाम रे पूजा करा जाए। संतान संततिंगर उन्नति पाई और सेमानंगर नाना रोग दुरारोग्यर व्याधि बा घरर समस्त मंगल पाई बा उन्नति कामना करी यही व्रत पालन करा जाए। यही व्रत आश्विन मासर आरंभ रे यही निशा मंगलवार व्रत पड़े। यही व्रत प्रथम मंगलवार आश्विन मासर प्रथम मंगलवार दिन ही पड़े। से दिन समस्त यही मंगलवार व्रत उभय स्त्री और पुरुष पालन कले भल। पूजा विधि अनुजाई उपवास निर्जल उपवास रही जदि यह नियम अनुजाई पालन करती ताहले जी पूजा करे बा जे कर्ता तार मनस्कामना निश्चय माँ मंगला पूर्ण करती। एतिरे द्विधा नहीं। जेहेतु माँ मंगला होची शक्ति स्वरूपा से समस्त मंगल ही कामना करती। से मंगल नाम विराजमान से विद्यमान हो अछंती। माँ मंगलांगर पूजा राति जेहेतु राति करा जाए से निशा मंगलवार नाम नामित करा जायछि। आमे तो राति पूजा कले केवल राति ही मंगलवार दिन राति ही तो पूजा करवानी। निशा मंगलवार दिन आमे प्रभातर उठी स्नान करी मंगला को स्मरण करी आमे प्रथमे आमर पूजा आराधना स्टार्ट करिबा। किपरि आरंभ करिबा? प्रथमे आमे तो घर द्वार सफा कर सारिथिबा। पूजा सामान सबू जोगाड़ करथिबा। सेति आमको रंग कन्ना पैड़ कलसी आंब डाल दुब मंदार फूल होची माँ मंगलांगर प्रिय फूल होची रक्त मंदार 7टा कि 11टा कि 21टा आप नहीं पारे। बरकोली पत्र भी पूजा करेंगे। नाना प्रकार फूल पद्म फूल गेंडू फूल टगर फूल सबु प्रकार फूल आप नहीं पारे। आपणर कलसी गोटे प्रस्तुत करेंगे। से कलसी होची घट। जेहेतु आमे मंगलवार फोट को रखा पूजा करवा माँकर किंतु कलसी होची घट। माटी कलसी नेले सबुठु भल। जेहेतु माटी कलसी आमे विसर्जन करि परिबा। 4टा मंगलवार बा जहाँ 5टा मंगलवार पड़ुची ता लास्ट मंगलवार रे आमे विसर्जन करिबा। तेणु आमको माटीर नेले बहुत भल। आमे किपरि प्रस्तुत करिबा मो घरे करिछि। आपण को मु जहाँ देखौछि मु तो जहाँ करछि मु तो गोटे भक्त नुहे जे मु आपण मानक कहबी मु किंतु जेमिति मु मोर छोटिया हृदय रे मु मोर भक्तिर सहित मु करिछि मु सेटा आपण मानक देखौछि। प्रथमे मु गंगा जल रे माँ मंगला को स्नान कली। पीढ़ा गोटे नहीं बसैली रंग कन्ना पकईली। से ठाकुर को रंग कन्नार पिंधेकरी वस्त्र देली। वस्त्र देकरी ताको चंदन अलता सिंदूर हलदी देवाक पड़ो। तापरे तांको हलदी हरिद्रा लेपन कराहब। तापरे तांको से बसई तांको पीढ़ा बसैला परे तापरे फूल रक्त मंदार जिते प्रकार फूल माल आपण करेंगे भल। आमे प्रथमे कलसी स्थापन करवा। कलसी तले किछि अरुआ चाउल हो ना शुक्ल धान हो टिके देबा। पानी भर्ती करवा कलसी रे तापरे बसैबा। बसैकी तारे आंब डाल आउ पैड़ रखा सरा रखा ता उपरे किछि फूल देबा। फूल रखा फूल रखिकी कलसी रे चंदन सिंदूर हलदी इत्यादि आमे स्थापन करिया। जेहेतु घट होचंदी माँ मंगला तांको माँ मंगला रूप में आप ध्यान करेंगे बा आराधना करेंगे स्थापन करेंगे। ता पूर्वर आपण
ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ଭଲ, ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ବି କିଛି ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ବା ଚାଉଳ ଫୁଲ ପାଣି ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଗୁଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ଧରିକି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକିକି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବା ଘରର ଉନ୍ନତି ସୃଷ୍ଟିର ଉନ୍ନତି ସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ପନା ଦେବେ, ତାପରେ ଫୁଲ ଦେବେ। ଆପଣ ବସାଇ ଦେଲେ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ସ୍ଥାପନ ହେଇ ମୁଁ କରିସାରିଲି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପଣା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ କଦଳୀ ନବାତ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋର ପକାଇ କର୍ପୂର ଏପରି ପକାଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପଣାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ନହେଲେ ତ ପଞ୍ଚାମୃତ ବି ଭୋଗ କରିବେ। 5 ପ୍ରକାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିବେ, ଘିଅ ଗୁଡ଼ ଦହି କ୍ଷୀର ଏପରି ଭାବରେ 5ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବେ। 5ଟା ଜିନିଷରେ ହିଁ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗଣେଶକୁ ବସାଇବେ। ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣେଶ। ଯେକୌଣସି ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛି। ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ବନ୍ଦନା କରିଛି ଗଣେଶଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ମୋର ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସକାଳେ ତ ଯାହା କିଛି ବାଳଭୋଗ କରିଛି, କଦଳୀ ନେଇଛି, ମୁଁ ବାଳଭୋଗ କରିଛି। ବାଳଭୋଗ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଳତି କରିଛି, ପଞ୍ଚାମୃତ କରିସାରିଛି, ଆଉ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ହଳଦୀ ଏସବୁ ଆଣିକିରି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଫୁଲ ଆଉ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଳତି କର୍ପୂର ଆଣିକିରି ଆଳତି କରିବେ। ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପୂଜା ହୋଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଯାହା ଅଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ଜଣେଇବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ରୋଗ ଆଉ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ଘରର ଉନ୍ନତି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସବୁକିଛି କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ମନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ପୂଜା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜାର ସକାଳ ପୂଜାଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରେ ଗାଈ ଗୋଠ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ସେହିପରି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ ପୁଣି ଦୀପ ସବୁ ଦିନ ସାରା ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୀପ ମୁଁ ଜଡ଼ା ଦେଇଥିଲି। ଜଡ଼ା ଦୀପ ମୋର ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି ବି ଲାଗିଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଦୀପରେ ଆପଣ ଜଡ଼ା ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ସାରା ଦିନ ସେ ଚାଲିଥିବ, ସାରା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ, ଦୀପ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଦୀପଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ବେଳେ ମୁଁ ମାମୁଲ ଦୀପ ସବୁ ଦେଇକି 8 ପ୍ରକାର ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ପୁଣି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ 8 ପ୍ରକାର ଫଳ ସବୁ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଚକୁଳି କରନ୍ତି, କାକରା କରନ୍ତି, ଛଣା ମଣ୍ଡା ବି କରିପାରିବେ, ଉଖୁଡ଼ା ବି ଦେଇପାରିବେ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ମଙ୍ଗଳା ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଗ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବହି ମିଳୁଛି, ମା ମଙ୍ଗଳା ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ତ ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କର ରାତି ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ ବହି ପଢ଼ିଲେ। 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମ ପାଳିର ଭୋଗ ଦେବେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପାଳି ବହି ପଢ଼ିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାଳି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି, ସ୍ଥାପନ କଲି। ପୁଣି ମୋର ଯାହା ଭୁଲ ଅଛି ଦୋଷ ଅଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ପାଳି ପାଳନ କରିସାରିଲି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ବି ପାଳନ କଲି। ଠିକ୍ ଏହିପରି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ବି କିଛି ଭୋଗ କଲି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଆଣିକି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କଲି। ଗୋଟେ ପିଛୁମୁଠା ବି ଆପଣ ରଖିଥିବେ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପିଛୁମୁଠା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପିଛୁମୁଠା ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି
ପିଛମୁଠା ବି ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ, କରିପାରିଲେ ବି ଭଲ, ନ ରଖିଲେ ବି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ତୃତୀୟ ପାଳି ବି ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି, ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ବି କଲି। ଏଥର ତ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ପଞ୍ଚମ ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ମୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଳନ କଲି। ଅଗୁର କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ଝୁଣା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଝୁଣା ଦେଲି, ପଣା ଦେଲି, ପଞ୍ଚାମୃତ କଲି। ଏହିପରି ଠିକ୍ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ସବୁ ଦେଲି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ତ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ମୋର ପୂଜା ଆଉ ସରିସାରିଛି, ମାନସିକ ବ୍ରତ ଏଇଟା ମୋର। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ମୁଁ ରାତିରେ ମୁଁ କାକରା ଫାକରା ଭୋଗ କଲି, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଳନ କଲି। ପାଳନ କରିକିରି ରାତିରେ ମୁଁ ମୋର ପୂଜା ମୋର ଠିକ୍ ରୂପରେ କଲି। ବହି ମୋର ସରିଲା। ପୁଣି ମା ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛି, ଗଣେଶକୁ ବି ପୂଜା କଲି, ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା କଲି, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲି, ମୋର ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲି। ମୁଁ ସବୁ ଭୋଗ ରାଗ ଧୂପକାଠି ଜଡ଼ା ଦୀପ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁଠି ବିସର୍ଜନ ହେଉଛି ଗଲୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ। ସେଠି ବିସର୍ଜନ କରି ଆମେ ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିଲା ପରେ ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କଲି। ସେ ଯେଉଁ କଳସୀକୁ ବିସର୍ଜନ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ରାଗ ଦେଇ ନିଜେ କିଛି ଭୋଗ ଖାଇ ଆଉ ଏଠାରେ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ ରହିପାରେ, ଆଜିକାଲି ରୋଗର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଲାଣି ରାତି ତ ଅନିଦ୍ରା ରହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପୂଜାପୂଜି ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ଯାହା ପୂଜାପୂଜି। ମୁଁ ବି ମୋର ମାନସିକ ମୁଁ ଯାହା ରଖିକି ପୂଜା କରିଥିଲି ମୋର ବି ଫଳ ହେଇଛି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କରିଛି। ଘରର ପରିବାରର ମୋର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି। ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବି କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ମଙ୍ଗଳ ବି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୋ ଝିଅର ବି ଚାକିରି ଅଫର୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଏହିପରି ସବୁଦିନେ ପୂଜା କରିବି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ।